नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम सप्तम श्रेणी जो रही दरजा खोलीदेवा यही दरजा खोलीदेवार लेखक होउछंती डॉक्टर नारायण साहू। आस दरजा खोलीदेवा आर जिते सब प्रश्न उत्तर रही गोटी गोटी आम आलोचना करिबा। ओके फास्ट देख एक नंबर क कौन देला बुला व रहीम किए बुला व रहीम किए बुला व रहीम दुई जन गरीब पिला सेमाने प्रधान बाबूंको इटा भाटीरे काम करी पेट पोषंती तांको मनरे पाठ पढ़िबा पई यथेष्ट आग्रह थिले मध्य सेमाने स्कूल को आसी पारंती नाही। परवर्ती समय रे शिक्षकଙ୍କ कथारे सेमाने स्कूल को पाठ पढ़िया पई आसीछंती। तापर देखिबा ख सेमाने केउठी प्रवेश करिथिले छुट्टी दिने केही नथिबा बेले निजर आग्रह पई सेमाने अर्थात बुला व रहीम स्कूल घरे प्रवेश करिथिले। तापर देखिबा ग कौन कहिला सेमानंकर कहा सहित भेट हैला सेमानंकर स्कूल घरे थिबा अवस्थारे शिक्षकଙ୍କ सहित भेट हेइथिला। तापर देखिबा घ सेमाने तांको सहित कौन कथावार्ता हेले बुला व रहीम स्कूल घरे प्रवेश करी चक धरी शिक्षकଙ୍କ छवि आंकुथबा बेले शिक्षक सेठारे पहुंचीथिले शिक्षकଙ୍କୁ देखि सेमाने भयरे पलाई जिबा पई चाहिला बेले शिक्षक सेमानंकु भय न करिबा पई कहिथिले सेमानंकु पाखकु डाकी से सेमानंक विषय बुझीथिले। एते कम बयसरु काम करी पेट पोषुवा कथा सुनी दुख प्रकाश करथिले सेमानंकु पाठ पढ़िबा पई बा भलो पाठ पढ़िबार भलो लाभ बा लाभ कथा बुझाइले पाठ पढ़िले कौन कौन लाभ हुए शिक्षक बुझाइले सेमानंकु ता पर दिन ठारू घंटाए घंटाए स्कूल को आसी पाठ पढ़िबा को कहिथिले। तापर देखिबा उओ कौन कहिला प्रधान किए से किपरि लोक थिले प्रधान हेउचंती जने कौन ना कॉन्ट्रैक्टर से सत्यर बापा कॉन्ट्रैक्ट काम करी से साधारण लोकंकु बहु भाव शासन करती एपरिकी तांको इटा भाटी रे छोट पिलांकु काम कराई ठीक रूपे मजूरी दियंती नाही से प्रथमे निष्ठुर और अहंकारी स्वभाव थिले मध्य परवर्ती समय रे तांको चरित्र रे परिवर्तन आसीछि। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहिला प्राय 100 शब्द मध्य रे उत्तर लेख। अच्छा शिक्षक जने उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुछ ना दरजा खोलीदेवा एही एकांकिकार अन्यतम मुख्य चरित्र हेउछंती शिक्षक तांकु गाँ लोक डाकंती मास्ट्रे पिला डाकंती गुरुजी साधारण लोकंक दृष्टि रे से शिक्षक थिले जने उदार प्रकृतिर मनीष सबु वर्गर पिला मानंकु स्नेह देई पाठ पढ़ाइबार तांकर उद्देश्य स्कूल घर को बुला और रहीम प्रवेश करी चौक रे थिबा चित्र करिथिबा बेले भी सेमानंको ऊपर विरक्त होई नाहंती बरं सेमानंकु से चित्र करिबा पई उत्साहित करिसंती सेमाने अल्प बयसरु काम करी पेट पोषुथिबारु तांको प्रति सहानुभूतिशील होइछंती तने काली ठारू स्कूल को आसी घंटे घंटे पाठ पढ़िले सेमाने अनेक पाठ जानी पारिबे बोली कहिसंती। तापर देखिबा ना शिक्षक थिले समभावपन्न मनीष तांको दृष्टि रे धनी दरिद्र हिंदू मुसलमान समस्ते समान समस्तंकु से समान दृष्टि रे देखुथिले एपरिकी से प्रधान बाबूंको पुओ सत्य को जेपरि स्नेह करुथिले गरीब पिला बुला और रहीम को मध्य सेहीपरि भलो पाउथिले तांको ठारू स्नेह आदर पाई समस्ते तांकु भलो पाउथिले प्रधान को मनरु संकीर्णता दूरेई देबा पई से कहिथिले एईटा सरकारी विद्यालय
एठी समस्तंकर पढ़िबा अधिकार अछि। विद्यालय पई उच्च नीच धनी गरीब हिंदू मुसलमान समस्ते समान। एठी जाति धर्म वर्ण प्रश्न उठिब कोठु। तापर देखिबा ख कौन देला सत्य एवं ता बापा प्रधानंकर मनोवृत्ति परस्पर विपरीत थिला किपरि। नाट्यकार नारायण साहू दरजा खोलीदेवा एकांकिकारे सत्य एवं ता बापा प्रधानंकु दुई परस्पर विरोधी मनोवृत्ति चरित्र भावरे वर्णना करिसंती। एपरि चरित्रर उपस्थापन करी से दुई चरित्र विशेषता देखाई कहिसंती। सत्य थिला प्रधान बाबूंकर एकमात्र पुत्र। से धनी घरर पिला हेले भी ता मनरे कौनसी प्रकार अहंकार नथिला। अन्य प्रति असूया भाव नथिला, बरं से सबु पिलांक सहित मिली मिसी पढ़िबा पाई खेलिबा पाई आउ चित्र आंकिया पाई भल पाउथिला। कौनसी समय बुला ओ रहीम को ठारू निजकु बड़ बोली मने करू नथिला। से रहीम बुलांको सहित स्कूल ले बसी पढ़िला बेले प्रधान बाबू एक कथा को विरोध करथिले। सत्य बापांकु बुझाइबाकु चेष्टा करिछि। शिक्षक कथा को मध्य सत्य समर्थन करिछि, तथापि बापांक कथारे कौनसी समय अबाध्य होई नाही। सत्य जीशुख्रीष्टଙ୍କ चरित्र आंकिला बेले ता निकटरे पहुंची थिले बुला व रहीम। सेमानंकु से जीशुख्रीष्टଙ୍କ संपर्क बुझाई देइछि। पुनश्च बिछणारे बसी चित्र आंकिबाकु कहिछि। बापा नथिबारु निर्भय रे ता पाखरे बसिबाकु कहिछि। नाट्यकार सत्यकु जने सरल शांत उदार मना किशोर भावरे वर्णना करी कहिसंती। सत्य जेमिति सहज ओ सरल ता बापा प्रधान बाबू सेमिति अहंकारी ओ निष्ठुर। तांको पिला जेते साधारण पिलांक सहित पढ़िबो, गरीब पिलामानक सहित मिसिबो ता से चाहू नथिला। पुनश्च सत्य बुला ओ रहीम को सांग पिला हिसाब रे ग्रहण करिथिला बेले प्रधान बाबू समानकु अति हीन दृष्टि रे देखुथिले। से कॉन्ट्रैक्टर भावरे स्कूल घर तैयारी करिथिबारु तांको मनरे यथेष्ट अहंकार थिला। एपरि कि सरकारी विद्यालय मध्यरे से निजर आधिपत्य देखाइथिले। तांको व्यतीत अन्य कहारी नियम रे स्कूल चलिबो नाही बोली शिक्षक धमक देइथिले। अहिंसु होई प्रधान बाबू पुओ सत्य को टाणी टाणी स्कूल बाहर को ले जाइथिले। बुला ओ रहीम सत्य पाखरे बसी ड्राइंग करुथुआ बेले सेमानंकु स्केल रे बाडेबा पई धमक देइथिले। काली ठारू स्कूल न जिबा पई तागिद करिथिले। अति निष्ठुर भावरे बुला ओ रहीम को काम करिबा पई पठाई देइथिले। सत्य दुर्घटना रे पड़िथिबा बेले मध्य से सेमानंको अछब पिला कही सेमानंक रक्त सत्य को देबा पाई चाहू नथिले। नाट्यकार सत्य ओ प्रधानंक भली दुईटी विपरीत धर्मी चरित्र सृष्टि करी एकांकिकार महत्व यथार्थ भाव प्रकाश करिसंती। तापर देखिबा ग प्रश्न कौन देला ना सत्य गुरुजी को कथा को समर्थन करुथुला काहेकि। नाट्यकार डॉक्टर नारायण साहू दरजा खोलीदेवा एकांकिकार सत्य को एक आदर्श शिशु भाव रे चरित्रण करिसंती। सत्य माध्यम रे से बुला रहीम चरित्र विशेषता देखाइचंती। प्रधान बाबू को संकीर्णता बोधर यथार्थ चित्र सत्य चरित्र माध्यम रे ही प्रकाशित कहिछि। सत्य आदर्श छात्र हिसाब रे गुरुजी को कथा को मर्यादा दिए। गुरुजी जहा कहिसंती ताहा को मन देई सुने। सते जेपरि गुरुजी ही तांको जीवन रे आदर्श बोली मने होइथाय। स्कूल घरे सत्य तार साथी सहित पढ़ुथला बेले तार बापा प्रधान बाबू शिक्षक को विभिन्न प्रकार आक्षेप मूलक कथा कहिसंती। ताच्छल्य करी कही गाली देई को मध्य कहिसंती। बापांकर एभली बाह्य व्यवहार सत्य प्रति
ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବାପାଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ସତ୍ୟତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି। ସେହି ସତ୍ୟ ଘରେ ରହିମ ଆଉ ବୁଲାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଯାଇ କହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେଇ ରକ୍ତ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବାପା ମନରୁ ଅଛୁଆଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଏସବୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ କଣ କହିଲା, ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ଭଳି ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ଏବଂ ରହିମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନେ ବୁଲା ଆଉ ରହିମ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଠରୀ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଚେୟାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ବସିଛି, ରହିମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛି। ଶେଷରେ ଚକ୍ ଧରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ଜାଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାତ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଧରିବା କଥା, ସେହି ହାତ ଯଦି ଇଟା ପଥର ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠ ଯେ ଜୀବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଠିକ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସେମାନେ ଠିକ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରାଉଛି। ଅଧିକ କାମ କରାଉଥିଲେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କି ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ବୁଝାଇ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁରୁ ନ ପୁରୁ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ପାଠ ପଢ଼। ହଁ, କାଲିଠାରୁ ତମେମାନେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷକ ବୁଲା ରହିମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ବି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବୁଲା ରହିମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚରିତ୍ର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି କଥାବସ୍ତୁଟି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ମଣିଷ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରାଉଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ନ ଦେଇ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଇ ସେ ଠକି ଦେଉଥିଲେ। ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ଘରରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲରେ ବସାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହି ଧମକାଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି।
ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି, ଇହ କି ଅଧିକାର ମୋତେ ଦେଇଛ? ବାରବୁଲା ପତର ଗୋଟେଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ମୋତେ ଅଧିକାର ଶିଖଉଛ? ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ନିଜ ପୁଅ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଖି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରହିମକୁ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ସେ ରାଗି ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କେଲ ଧରି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତା ବାପା ପ୍ରଧାନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ପୂରି ରହିଛି। ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ପୁଅକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଲା ବା ରହିମର ରକ୍ତ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରକ୍ତ ସହିତ ରକ୍ତ ନ ମିଶିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଦେହରେ ବୁଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ପୁଅକୁ ଭଲ କରାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଲା ଓ ରହିମର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା କିପରି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି ଲେଖ। ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାମକରଣ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ନାମକରଣରେ ହିଁ ଏକାଙ୍କିକାର କଥାବସ୍ତୁ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏପରିକି ନାମକରଣ ଯେ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଯ୍ୟାସ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରଧାନବାବୁଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମନରେ ରହିଛି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ କଥା ସେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ମନରୁ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରବଣ ମନୋଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଆମ ମା। ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଯିବନି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅ ଟାଣି ଟାଣି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିମ ଓ ବୁଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ଦେଖି ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଗି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରହିମକୁ ସ୍କେଲରେ ପିଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରି କହିଛନ୍ତି, ହଇରେ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ? ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ କାମ କରିବ କିଏ? ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ଚଳଣିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍? ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ପିଲା କହି ହେୟ ମନେ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ବୁଲା ଓ ରହିମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ବୁଲା ଓ ରହିମର ରକ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପୁଅ ଦେହରେ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ବା ସେ କଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଙ୍କିକାର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଅହମିକା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏପରିକି ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିକଟରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିରେ ଓ ସମସ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲାଏ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ। ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କ'ଣ କହିଛି। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅନେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ କରାଇ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ସବୁ ପିଲା ଯେ ସମାନ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଥିରୁ କେହି କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ପ୍ରଭେଦ। ନାଟ୍ୟକାର ଏଥିରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରବୋଧ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ସମୟ ଯେ ବଦଳି ଗଲାଣି ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅଛୁଆଁ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ବୁଲା ଓ ରହିମ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଖି ସେ ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଯେ ସମାନ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଅଛୁଆଁ ପିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ନ ବସାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସତେ ଯେପରି ନାଟ୍ୟକାର ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଭେଦଭାବକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେହି ରକ୍ତ। ପୁନଶ୍ଚ ଉଦାର ମନା ହୋଇ ସତ୍ୟ ତା ବାପାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସ୍ୱରକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଓ ଆଦରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କାହାରି ମନରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ
ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ସେ ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ ପୁରାତନ ପନ୍ଥୀର ମାନସିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଯେ ମହତ ଦାନ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟ୍ୟକାର ସଚେତନତା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଳକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।